کرتے ہیں جی، سعیدہ دماغ پر بڑا زور ڈال کر کہتی۔ اور اب ایسا بھی کیا ہے؟ واستو میں ہماری سوسائٹی ہی ابھی اس یوگیہ نہیں ہوئی کہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو اپنے میں سمو سکے، سرلا کہتی۔ لوگ یہ ہوتا ہی ہے کہ لڑکیاں سنتولن بھاونا کو کھو بیٹھتی ہیں۔ ریحانہ اپنا مت پرکٹ کرتی ہے۔ جو بھی ہو، کسی بھی طرح وشواس نہ ہوتا کہ ہماری جیسی ہمارے ہی ساتھ کی کچھ لڑکیاں ایسی بھیانک کرتوتیں کس طرح کرتی ہیں۔ دوسری شام کو میں لیبارٹری کی اور جا رہی تھی کہ نکسنس میموریل کے پاس ایک کرمیچی رنگ کی لمبی سی کار دھیرے سے رک گئی۔ اس میں سے خشونت سنگھ نے جھانکا اور اندھیرے میں اس کے خوبصورت دانت جھلملائے۔ اجے دیوی جی، یوں کہیے کہ آپ اپنا کل والا اپائنٹمنٹ بھول گئی۔ جی، میں نے ہڑبڑا کر کہا۔ حضور اعلیٰ، چلیے میرے ساتھ فوراً۔ یہ شام کا وقت لیبارٹری میں گھس کر بیٹھنے کا نہیں ہے۔ اتنا پڑھ کر کیا کیجیے گا؟ میں نے بالکل یوں ہی اپنے چاروں اور دیکھا اور کار میں دبک کر بیٹھ گئی۔ ہم نے کناٹ پلیس جا کر ایک انگریزی فلم دیکھی، اس کے اگلے دن بھی۔ اس کے بعد میں نے ایک ہفتے تک اس کے ساتھ خوب سیر کی اور وہ مینڈس میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس سپتاہ کے انت تک میں مینیجر خشونت سنگھ کی شریمتی بن چکی تھی۔ میں ساہتیک نہیں ہوں۔ میں چینی، جاپانی، روسی، انگریزی یا اردو کویوں کا ادھین نہیں کیا۔ ساہتیہ پڑھنا میرے وچار سے سمے برباد کرنا ہے۔ 15 برس کی آیو سے وگیان ہی میرا اوڑھنا بچھونا رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ آدھیاتمک کلپنائیں کیا ہوتی ہیں اور رہسیواد کا کیا ارتھ ہے۔ کاویہ اور درشن کے لیے میرے پاس نہ تب سمے تھا اور نہ اب۔ میں بڑے الجھے ہوئے اسپشٹ اور رہسیپورن شبد بھی پریوگ نہیں کر سکتی۔ بہرحال 15 دن کے اندر یہ گھٹنا بھی کالج میں سب کو معلوم ہو گئی تھی، لیکن مجھ میں اپنے اندر ہمیشہ سے ایک وچتر سا آتم وشواس تھا۔ میں نے چنتا نہیں کی۔ پہلے بھی میں لوگوں سے بول چال بہت کم رکھتی تھی۔ سرلا وغیرہ کا گٹ اب مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھتا ہے جیسے میں منگل گرہ سے اتر کر آئی ہوں۔ میرے سر پر سینگ ہے۔ ڈائننگ ہال میں میرے باہر جانے کے بعد گھنٹوں میرے قصے دہرائے جاتے۔ اپنی انٹیلیجنس سروس کے ذریعے میرے اور خشونت کے بارے میں ان کو پل پل کی خبر رہتی۔ ہم لوگ شام کو کہاں گئے، رات کو نئی دہلی کے کون سے بال روم میں ناچے۔ خشونت مارکیٹ کا ڈانسر تھا، اس نے مجھے نچانا بھی سکھا دیا تھا۔ خشونت نے مجھے کون سے تحفے کون سی دکان سے خرید کر دیے۔ خشونت سنگھ مجھے مارتا بہت تھا، مجھ سے اتنا پیار کرتا تھا جتنا آج تک دنیا میں کسی بھی پرش نے کسی بھی استری سے نہ کیا ہوگا۔ کئی مہینے بیت گئے۔ میری MSc پریویس کی پریکشا سر پر آ گئی اور میں پڑھنے میں جٹ گئی۔ پریکشائیں ہونے کے بعد اس نے کہا، جانے من دلربا، چلو کسی خاموش سے پہاڑ پر چلیں سولن ڈلہوزی لینثاؤ۔ میں کچھ دن کے لیے میرٹھ گئی اور ابا سے یہ کہہ کر اماں جان کا جب میں 3rd ایئر میں تھی سورگواس ہو گیا تھا، دہلی واپس آ گئی تھی کہ انتم ورش کے لیے بے حد پڑھائی کرنی ہے۔ اتر بھارت کے پہاڑی استھانوں پر بہت سے پریچتوں کے ملنے کی سمبھاونا تھی، اس لیے ہم سدور دکشن میں اوٹی چلے گئے۔ وہاں مہینے بھر رہے۔ خشونت سنگھ کی چھٹیاں ختم ہو گئی تو دہلی واپس آ کر
तिमारपुर के एक गांव में टिक गए। कॉलेज खुलने से एक हफ्ता पहले मेरी और खुशवंत सिंह की ज़बरदस्त लड़ाई हुई। उसने मुझे खूब मारा, इतना मारा कि मेरा चेहरा लहूलुहान हो गया और मेरी बाहों और पिंडलियों पर नील पड़ गए। लड़ाई का कारण उसकी वह मुर्दार ईसाई मंगेतर थी जो न जाने कहाँ से टपक पड़ी थी और सारे शहर में मेरे खिलाफ जहर उगलती फिर रही थी। अगर उसका बस चलता तो मुझे कच्चा चबा जाती। वह 420 लड़की महायुद्ध के दिनों में फौज में थी और खुशवंत को तरमा के मोर्चे पर मिलनी थी। खुशवंत न जाने किस तरह उसे उसके साथ शादी करने का वचन दे दिया था, पर मुझसे मिलने के बाद वह अब उसकी अंगूठी वापस करने पर तुला बैठा था। उस रात तिमारपुर के सुनसान बंगले में उसने मेरे हाथ जोड़े और रो रो कर मुझसे कहा, मैं उससे विवाह कर लूँ, अन्यथा वह मर जाएगा। मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, क़यामत तक नहीं। मैं शरीफ घराने की शहज़ादी हूँ। भला मैं उस काले तंबाकू के पिंडे हिंदू जाति के आदमी से शादी करके खानदान के माथे पर कलंक का टीका लगाती? मैं तो उस सुंदर और रूपवान किसी बहुत से ऊंचे मुसलमान घराने के कुलदीप के सपन देख रही थी, जो एक दिन देर सवेर बारात लेकर मुझे ब्याहने आएगा। हमारा आरसी मुसाहिब होगा। मैं ठाट बाट से मायके में विदा होकर उसके घर जाऊंगी। छोटी ननदें दरवाजे पर देहली रोक कर अपने भाई से नेग के लिए झगड़ेगी। मिरासिनें ढोलक लिए खड़ी होगी। क्या क्या कुछ होगा। मैंने क्या हिंदू मुस्लिम शादियों का परिणाम देखा नहीं था। कईयों ने प्रगतिवाद या प्यार की भावना के जोश में हिंदुओं से शादियाँ रचाई और साल भर बाद जूतियों में दाल बटी। बच्चों का भविष्य बिगड़ा। वह अलगन इधर के रहे न उधर के। मेरे इनकार करने पर खुशवंत ने जूते लातों से मार मार कर मेरा कचुम्बर निकाल दिया और तीसरे दिन उस डायन कालीबला कैथरीन धर्मदास के साथ आगरे चला गया, जहाँ उस कमीनी लड़की से सिविल मैरिज कर ली। जब मैं नई टर्म शुरू होने पर हॉस्टल पहुंची तो इस हुलिये से मेरे सिर और मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी। अब्बा को मैंने लिख भेजा कि लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी कि एक खतरनाक एसिड भग से उड़ा और मेरा मुंह थोड़ा सा जल गया। अब बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता न करें। लड़कियों को तो पहले ही सारा किस्सा मालूम था, इसलिए उन्होंने औपचारिक रूप से मेरी खैर खबर न पूछी। इतने बड़े स्कैंडल के बाद मुझे हॉस्टल में रहने की अनुमति न दी जाती, लेकिन हॉस्टल की वार्डन खुशवंत सिंह की गहरी दोस्त थी, इसलिए वह खामोश रहे। इसके अतिरिक्त किसी के पास किसी प्रकार का प्रमाण भी न था। कॉलेज की लड़कियों को लोग यूँ भी खामखा बदनाम करने पर तुले रहते हैं। मुझे वह वक्त अच्छी तरह याद है, जैसे कल की ही बात हो। सुबह के 11 बजे होंगे। रेलवे स्टेशन से लड़कियों के तांगे आकर फाटक में घुस रहे थे। हॉस्टल के लॉन पर बरगद के पेड़ के नीचे लड़कियां अपना अपना सामान उतरवा कर रखवा रही थी। बड़ी चिल पो मच रही थी। जिस समय मैं अपने तांगे से उतरी, वह मेरा ठाटे से बंधा सफ़ेद चेहरा देखकर इतनी आश्चर्यचकित हुई जैसे सब कुछ साफ सूंघ गया हो। मैंने अपना सामान चौकीदार के सिर पर रखवाया और अपने कमरे की ओर चली गई। दोपहर को जब मैं खाने की मेज़ पर आकर बैठी तो उन कुलटाओं ने मुझसे इस ढंग से औपचारिक बातें शुरू की कि जिनसे भली भांति यह प्रकट हो जाए कि मेरी इस दुर्घटना का वास्तविक कारण उन्हें पता है और मुझे अपमानित होने से बचाने के लिए उसकी चर्चा ही नहीं कर रही। उनमें से एक ने, जो उस चंडाल चौकड़ी का केंद्र और उन सबकी उस्ताद थी, रात को खाने की मेज़ पर निर्णय दिया कि मैं एक कामी स्त्री हूँ। मेरे जासूसों द्वारा यह सूचना तुरंत ऊपर मेरे पास पहुँच गई, जहाँ मैं उस समय अपने कमरे में खिड़की के पास
ٹیبل لیمپ لگائے پڑھائی میں ویست تھی، اور اس طرح کی باتیں تو اب عام تھی کہ بے پردگی آزادی خطرناک ہے اور اونچی شکشا بدنام آدی آدی۔